सत श्री अकाल जी। थोड़ा स्वागत है जी चैनल जुगलू एजुकेशन विच। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है वो आपां शुड दे सारे रूप कर लांगे। अज तो बाद शुड नाल जिन्ना भी समान लगदा असी बड़े सौखे तरीके नाल ला लिया करांगे, कदे नहीं उलझांगे। असी बड़ी बारी देखते हैं शुड कल्ला भी हुंदा, शुड नाल हैव लग्या हुंदा, शुड नाल बी लग्या हुंदा, शुड हैव बीन लग्या हुंदा। बहुत बार देख लैंदे आ ते इन्हां 'च असी उलझ जांदे आ भी किहदी वरतों किवें करनी आ। अज आपां शुरू करदे आ। कल्ला शुड सानूं सारिआं नूं पता भी चाहिदा, जिथे असी चाहिदा कहना होवे जां कोई सलाह देनी होवे उत्थे असी शुड दी वरतों करदे आ। ठीक है जी, चाहिदा कह लो या चाहिदा है कह लो। जिवें आपां सिंपल नॉर्मल वाक बना लईए, यू शुड प्ले, है ना जी। लो जी बन गया, तुहानू या तैनू खेडना चाहिदा है या तैनू खेडना चाहिदा, इक्को गल आ, कोई फर्क नहीं। ये आ शुड चाहिदा है। उवें जदों असीं शुड दे नाल हैव ला दईए सानू सारिआं नूं पता हैव परफेक्ट दा हुंदा, है ना, तां इह बन जू चाहिदा सी। ये याद रखियो, शुड कल्ला चाहिदा है, शुड हैव लग गया चाहिदा सी। ते जे आपां इहनूं बना दईए इधर चाहिदा सी चो बन जू यू शुड हैव प्लेड। सानू सारिआं नूं पता हैव नाल वर्ब दी तीजी फॉर्म लगदी आ प्ले, प्लेड, प्लेड। यू शुड गो, इत्थे बन जू यू शुड हैव गॉन। तैनूं जाना चाहिदा, तैनूं जाना चाहिदा सी, मतलब वो कह रहा गा भी तैनूं जाना चाहिदा सी, वो गया नहीं, वो पास्ट की गल कर रहा भी तैनूं जाना चाहिदा सी, तैनूं खेडना चाहिदा सी। तू मोटा हो गया भाई, तैनूं खेडना चाहिदा सी, है ना, तैनूं दौड़ना चाहिदा सी, तैनूं कसरत करनी चाहिदी सी। उत्थे आपां शुड हैव ला दिंदे हुंदे आ। हुण आपां अगला रूप देखांगे शुड हैव दा, वो आ कोल होना चाहिदा, भी साडे कोले कुछ होना चाहिदा। मान लो कोई विद्यार्थी ना पेपर देन आए आ, उन्हां नूं कहा, उन्हां नूं इंस्ट्रक्शन दित्ती जांदी यू शुड हैव अ पैन, यू शुड हैव अ ब्लैक पैन। थोड़े कोले ब्लैक काला पैन होना चाहिदा, थोड़े कोल होना चाहिदा, यू शुड हैव आ ब्लैक पैन। ਜਾਂ कुल मिला के जे देसी तरीका असीं याद रखना होवे उदों ਇਹ ਹੁੰਦਾ भी एक वारी शुड हैव ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वर्ब ਲਾਈਏ, ਕਿਰਿਆ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ हैव ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾउन ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है जी, बन गया है साडे कोले, ये साडे कोले दा नवां रूप आ। अगे आ गया साडे कोले शुड बी। शुड भी सानू पता ये हुंदा होना चाहिदा जां बनना चाहिदा। बड़े वारी असीं वाक बनाउणे हुंदे आ, यू शुड बी अ गुड बॉय, यू शुड बी अ गुड बॉय। तैनूं चंगा लड़का बनना चाहिदा, जां यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ लॉयर। कुछ भी तैनूं आ बनना चाहिदा जां तैनूं आ होना चाहिदा। जां आपां जिवें कहने हुंदे आ ही शुड बी इन द प्लेग्राउंड, ਉਹ प्लेग्राउंड 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਹੀ शुड बी इन हिज स्कूल एट दिस टाइम, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ शुड बी ਆ ਗੁੱਡ ਬॉय। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ शुड बी। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिवें आपां कह दईए यू शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी प्लेइंग। कहने हुंदे आपां शुड बी प्लेइंग या यू शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी डूइंग दिस डूइंग दैट। जिन्ना कुछ मर्जी ला लो, काम कर रहा होना चाहिए। मतलब काम जां किरिया, इत्थे किरिया लिख लो, कोई भी काम जां किरिया कर रहा होना चाहिए। ठीक है जी, ये नाल आपां हमेशा वर्ब दी पहली फॉर्म नाल ING जरूर लाने हुंदे बी तो बाद। ही शुड बी डूइंग दिस डूइंग दैट, ही शुड बी प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड बी गोइंग टू स्कूल, यू शुड बी स्टडिंग, यू शुड बी रीडिंग। जिन्ना कुछ मर्जी बना लो, है ना, काम कर रहा होना चाहिए। ये आ गया साडे कोल सीधा वाक। अगला इहदा रूप आउंदा पैसिव च। पैसिव वॉइस च सानू सारिआं नूं पता भी असीं शुड दे नाल बी ला के उदों अगे वर्ब दी तीजी फॉर्म ला के वाक बनाउणे हुंदे आ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕ੍ਰਿਕਟ शुड बी प्लेड, हो गया जी।
ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦ ਬॉय ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਡ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ ਦਾ ਬੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਪਾਸਟ ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਸੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹਨਾ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਨਾ, ਉਵੇਂ ਪਾਸਟ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸਟ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਲਾਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਵ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਵੇਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਚ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਡ। ਲਓ ਜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਲਾਤੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੀ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪ ਨੋਟਸ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਆਹ ਪਿਆ ਕਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਆਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈਡ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਆ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆ ਬਲੈਕ ਪੈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਪੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਪੈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਡ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਇਹ ਹੈਵ ਨਾਲ ਹੈਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1 2 3 4 ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਸਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ 'ਚ ਮਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਬਲੈਕ ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸਟ ਲਿਖ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸਟ ਲਿਖ ਦੋ, ਮਸਟ ਹੈਵ ਬਣ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਬੀ ਬਣ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਣ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਡ ਬਣ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ, ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਸਟ ਬੀ ਪਲੇਡ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਪਲੇਡ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸ਼ੁੱਡ ਤੇ ਮਸਟ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਵਰ ਕਰਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਮਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।